اور پھر جب میں مسلسل پھر رہا تھا، گھوم رہا تھا، تو کئی خواتین روتی ہوئیں مجھ سے رجوع ہوئیں اور کہا کہ اکبر صاحب، اکبر بھائی، میری بچی کی شادی تھی دسمبر میں، جنوری میں ہم نے بچی کی شادی کے لیے کچھ سامان جمع کر لیا تھا، وہ سامان بھی پورا تباہ ہو گیا۔ تو ہم جہاں میں پھرا تو وہاں پہ قریب 25 خواتین 25 گھروں میں سے نکل کر آئی تھیں، مجھے بولیں کہ ایسا شادی کا سامان متاثر ہوا۔ تو سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے میں نے فیصلہ لیا ہے کہ 50,000 روپیز ہم دیں گے 50 لڑکیوں کی شادیوں کے لیے، جن کی شادیاں جنوری تک جو ٹھہری تھیں اور جو شادیوں میں جن کا نقصان ہوا ہے۔ تو 50 شادی کا لیے ہماری طرف سے 50,000 کا تعاون اس میں کیا جائے گا، اور کرانہ سٹور کا بھی میں نے آپ سے تفصیل بولی ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ تو بہرحال میں یہی کہوں گا کہ یہ وقت ایک آزمائش کا وقت ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، بہت تباہی ہوئی ہے۔ آپ کو، ہم کو، مجھ کو اور ہم سب کو مل کر اجڑے ہوئے گھروں کو، اجڑے ہوئے بستیوں کو پھر سے بسانا ہے، کھوئی ہوئی خوشیوں کو پھر سے لانا ہے، کھوئی ہوئی مسکراہٹوں کو دوبارہ ہم ان چہروں پہ لانا ہے۔ اس کے لیے ایک فرد واحد کچھ نہیں کر سکتا، سب کو مل کر کام کرنا ہے، تنقید کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم کو پھر سے ایک تعمیر کرنا ہے۔ اور اس کے لیے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے اب تک جو خرچہ ہوا ہے، اور یہ سارا جو خرچہ ہو رہا ہے قریب 1.5 کروڑ کا ہے، اور اس سے زیادہ بھی اگر ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ضرور کام کریں گے اور کوشش کریں گے کہ چندرائن گٹے کے ہر متاثرہ خاندان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئے۔ یہی میری کوشش ہے، یہی کوشش میری اراکین بلدیہ کی ہے، مجلس کے صدور و معتمدین کی ہے، یہی کوشش محبانہ مجلس اتحاد المسلمین کی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو ہماری اس کوشش میں کامیابی عطا کرے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی متاثرین کو ہمت دے، صبر دے، اور اتنے بڑے نقصان اور تباہی کو برداشت کرنے کی اللہ ان کو طاقت و ہمت دے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سے جو کام لے رہا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول کرے اور ہمارے اس کام میں برکت دے، تاکہ ہم آگے بڑھ کر ہماری ذات سے جتنا بھی ممکن ہے ہم مدد کریں اور تعاون کریں۔ تو میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ وقت نکالے اور آئے۔ میری ساری ٹیم کا، میرے سارے اراکین کا، بلدیہ کا، مجلس اتحاد المسلمین کا، اور بالخصوص صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا کہ دن رات وہ سارے حلقوں کے ساتھ ساتھ چندرائن گٹے میں بھی وقت دیتے رہے، اور متاثرہ خاندان سے ملاقات کرتے رہے، اور لوگ جو پھنسے ہوئے تھے ان کو بھی نکالنے میں تعاون کیا، مدد کی، اور ہمارے ساتھ رہے۔ اور آگے بھی بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نقیب ملت کی قیادت میں مجلس اتحاد المسلمین یہ ریلیف کا کام کامیابی کے ساتھ، زور و شور کے ساتھ کرے گی، اور سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے جو بھی ہم سے ممکن ہوتا ہے تعاون ہم کریں گے۔ اور لاک ڈاؤن میں بھی ہم نے کام کیا، یہ سیلاب میں بھی کام کیا، جتنا ہو سکتا ہے میرے سے میں نے کیا۔ بے شک کئی گھر ایسے ہوں گے جہاں میری امداد نہیں ہوگی، میں اس بات سے انکار نہیں کرتا۔ بے شک کئی ایسے گھر ہوں گے جن کی تباہی کو میں نے نہیں دیکھا، بے شک کئی ایسے دکان ہوں گے جن کی تباہی پر میں نے مدد نہیں کی، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے میری ذات سے جتنی کوشش جتنی ممکن میں نے کی ہے۔ اور اگر کوئی حقدار واقعے میں حقیقی متاثر و حقدار اگر چھوٹ گیا ہے تو ضرور اس حقدار مستحق تک بھی امداد پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن جو لوگ متاثر نہیں ہوئے، خدا را جھوٹ کے بنا پہ امداد حاصل نہ کرو۔
अगर झूठ के नाम पर तुम इमदाद हासिल करोगे तो याद रखो मैदान हश्र में एक मुस्तहिक, एक मजलूम तुम्हारा दामन पकड़ लेगा और अकबरुद्दीन ओवैसी भी तुम्हारा दामन पकड़ लेगा। समझो खुदारा, दुनिया में ये कोविड, ये बीमारी, ये मुसीबत, ये अमवात, ये तबाही और बर्बादी अगर कुछ आ रही है तो नहीं मालूम कि वो क्या अमल है हमारा जिससे अल्लाह हमसे नाराज है। ये वक्त है अल्लाह को राजी करने का, ये वक्त है अपने गुनाहों से तौबा करने का, इस्तग़फ़ार पढ़ने का और अल्लाह से कहने का कि अल्लाह तू हमको माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे और इस वबा का खात्मा कर दे। अगर हमारा अमल गलत होगा, हराम में होगा, नाजायज होगा, जुल्म होगा, अना में होगा, अफरा तफरी में होगा, तो आज कोविड है, कल कुछ और बीमारी आएगी, अल्लाह का जलाल, अल्लाह का अजाब किसी दूसरी शक्ल में नाज़िल होगा। खुदारा समझो, अल्लाह नाराज है, कभी कोविड के जरिए आजमा रहा है तो कभी अपने बादलों को फाड़ कर आजमा रहा है, तो कभी तालाबों के पुश्तों को तोड़कर हमको आजमा रहा है। खुदारा अल्लाह की आजमाइश में सजदरेज होकर अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह राजी तो दुनिया राजी, अल्लाह नाराज तो दुनिया भी हमसे नाराज, दुनिया में भी हम नाकाम होंगे। खुदारा मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। नौजवानों जो यहां खड़े हैं, मैं उनसे एक ही बात कहूंगा कि नमाजों के पाबंद बन जाओ, नमाजों के पाबंद बन जाओ, मसाजिदों को आबाद करो, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करो, यतीमों की मदद करो, गरीबों की मदद करो, जो भी मुमकिन अपने से मदद करो। अगर मदद नहीं कर सकते तो अपने इबादतों में हाथ उठाकर उनके लिए दुआ करो। कुरान ताबदानों में, घरों में है, निकालो, कुरान को पढ़ो, बगैर पढ़े घर से ना निकलो। कुरान पढ़कर निकलोगे तो देखो अल्लाह अपने फरिश्तों के जरिए तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हारे गलत फैसलों को सही कर देगा, तुम्हारी नाकामी को कामयाबी में बदल देगा। तौबा करो, अल्लाह को राजी करो, नमाज के पाबंद बनो, कुरान को पढ़ो, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करो, गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की मदद करो, जो अपने से होता है करो। दिलों से बुग़्ज़ को निकालो, छोटी छोटी बातों पे लड़ना झगड़ना छोड़ो। गली कूचों में खतर हो रहे हैं, खुदारा इसको खत्म करो। अरे जिसके घर में मौत होती है उसके घर वालों से पूछो। गुंडागर्दी छोड़ो, बदकारी छोड़ो, हराम छोड़ो, सही राह पे आओ, रास्ते पर आओ, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे चलो, शरीयत को थाम लो, कुरान को सीने में बसा लो, सुन्नत को अपने जिंदगी के रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लो। फिर देखो दुनिया तुमको शिकस्त नहीं दे सकती, तुम दुनिया को शिकस्त दोगे और दुनिया के फाते बनोगे, बशर्त ये कि तुम इस पर अमल करोगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लोग बोलते हैं मुझे अकबर साहब आप स्कूलों में फिरते हैं। हाँ मैं फिरता हूं, आज तक नहीं बोला, आज कहता हूं। जब बहुत दर्द होता है पेट में, तबीयत बहुत खराब रहती है और दर्द से खाना नहीं खा सकता, भूखा रहता हूं, प्यासा रहता हूं और किसी वजह से दिल में दर्द होता है, कर्ब में रहता हूं, तकलीफ में रहता हूं, तो अल्लाह उसके रसूल की कसम इन स्कूलों का रुख करता हूं और जब मासूम गरीब बच्चों के चेहरों पे वो मुस्कुराहट देखता हूं तो मेरा सारा गम चला जाता है, सारी तकलीफ चली जाती है, सारा कर्ब चला जाता है। ये खुशी मुझे मिलती है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है
तो वो इन मासूम बच्चों की तालीम का इंतजाम है। मैं आपका ममनून मशकूर हूं कि आपने वक्त निकाला और मेरी हिम्मत अफजाई की। और दुआ करें अपने नमाजों में कि अल्लाह मेरे इस काम को कबूल करे, कि मेरे बाद भी ये इदारे ऐसे ही चलते रहें जैसा मेरी जिंदगी में चलते हैं। ये स्कूलों पे माहाना 30 लाख का खर्चा आता है तनख्वाहों का, 30 लाख का साला माहाना। अगर आप सालाना ले लें तो करीब 3.5-4 करोड़ रुपये सालाना सिर्फ तनख्वाह में जाते हैं। फिर सालाना ये स्कूलों की तामीर में भी करोड़ों रुपये जाते हैं। अल्लाह मेरी औलाद को इस काबिल बना कि वो मेरे बाद भी ये 4 करोड़ का खर्चा स्कूलों का बर्दाश्त कर सके, अपनी जिंदगी के साथ साथ मेरे स्कूलों को भी चला सके। मेरी कोशिश है कि जिंदगी में ऐसा कुछ इंतजाम कर चला जाऊं कि मेरे मरने के बाद भी मेरे स्कूल मेरी औलाद के मोहताज न रहे, किसी के मोहताज न रहे, खुद ब खुद मेरे स्कूल चलते रहे। इंशाअल्लाह आइंदा 5 साल में वो काम भी करूंगा। वो काम करना है कि 5 साल में ऐसा बना दूं कि ऐसे किराए आए जिसके